श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपाव भाई मैंने आम मैंने दीर्घ दिन धरी लाइव डिवाइन पढ़ी आसुले। गतकाली ठारू लाइव डिवाइन मूल पर्याय को जाइछन्ति। आज द्वितीय पृष्ठार प्रथम पैराग्राफ आरंभ हम। विशेषकर थर्ड पैराग्राफ आमर ये चैप्टर भवेश भाई आम आगे एगुड़िक सुंदर भाव उपस्थापन करुँच। बर्तमान मु भवेश भाई को अनुरोध करुँची भवेश भाई या स्वतंत्र भाव आम आगे उपस्थापन करेंगे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद प्रणीत विश्व इतिहास एक महान ग्रंथ दिव्य जीवन द लाइफ डिवाइन अध्ययन वर्गर सम्मिलित समस्त भाई भाई मान आज अमृत बेलार अनेक अनेक अभिनंदन एवं कृतज्ञता। ये कार्यक्रम को जो माने अग्रदूत भली आग को नौकरी आम समस्त प्रिय प्रशांत भाई प्रसापा आज वंदना गान करथिबा पुष्प भूणी एवं सावित्री पाठ करथिबा स्वप्नापा एवं भगवत गीता पाठ करथिबा सृष्टिश्री आपा समस्त को अनेक अनेक सम्मान। आमे गतकाली ग्रंथटीर प्रथम अध्याय प्रथम पैराग्राफ पढ़िबा बेले जहाँ पढ़ी आपण मानकु मने पके दुछे जे सृष्टिर अयमारंभ मानव सभ्यतार अयमारंभ मनीष पाखरे गोटे जागृत चित्त अवस्था थिला, जागृत चिंता कला भली क्षमता थिला। ताको श्रीरविंद्र तांको शब्द रे कहचंती अवेकेंड थॉट्स एवं से जो जागृत चिंता रे रहिबा ता पई गोटे प्री ऑक्युपेशन हे थिला, गोटे तन्मयता गोटे तल्लीनता गोटे विचार विघ्नता एवं से चिंतार से अधिक समय अभिनिवेश ही रोते माने जो थे आम व्यस्त रहू सेटा को प्री ऑक्युपेशन कह। तेणु से एक जागृत चित्तावस्था जितेबाला से ऋषिकूल रोते से माने तांको चिंता जते दूर जाइपारे एक समुन्नत दिव्य जीवन परिकल्पना से करथिले एवं देखिले मनीष जहाँ चाहूची जहाँ आकांक्षा करुछि जहाँ आस्पृहा करुछि तार सर्वोच्चटी कौन हो पारिबो। तेणु से अनेक चिंता कला परे किछि अवश्यंभावी आउ चरम आस्पृहार कथा आकांक्षार कथा कहले, किंतु जो चरम आकांक्षार कथा जहाँ एकाथरे चूड़ांत जार बेसी किसी परिवर्तन संभव नुहे एवं जोटा अवश्यंभावी जीवन रे निहाती मनुष्य जीवन रे घटिबो मनुष्यर शेष परिणति भाव में आसीबो। तो सेटा किंतु अनेक समय गोटे संशयाच्छन्न सेप्टिसिज्म रो शिकार है। अनेक समय मनुष्य बारंबार सत्य जेपरी से स्पृहा को साकार करने को चाहिला नहीं एवं बारंबार तार व्यावहारिक जीवन जो अंधकार भितरे गोटे अज्ञान छन्नता भितरे सीमाबद्ध मन तार प्राणर दाबी ये सब भितरे से चलीगला जहाँ को श्री अरविंद कहते बेनिशमेंट निर्वासन।
ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ପରିପାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ସାକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ, ସାମାଜିକ ଜୀବନଟିଏ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟିଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ବେନିସମେଣ୍ଟ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେଥର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସଂସାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେଥର ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକୁ ସେ ନିର୍ବାସନରେ ପଠେଇଦେଲା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ କଣ ହେଇପାରେ? ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଡିଭିନେସନ। କାହାଙ୍କୁ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ, ତାଙ୍କର ଦେବ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଡିଭିନେସନ ଅଫ ଗଡହେଡ୍। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଟି ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଓ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ତାର ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ପିଓର ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଅନମିକ୍ସଡ ବ୍ଲିସ୍। ପୁଣି ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚି ପଡିଛି ଆମ ଭିତରେ, ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ସିକ୍ରେଟ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅମୃତମତାର ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସେ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହେଲେ ମଣିଷ ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳି ଅଭିପ୍ସା କରିପାରୁଥିବା, ଏଇଭଳି ଜାଗ୍ରତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଶୀଳନର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଉଷାକାଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଅତି କମରେ ବହୁତ ବହୁତ ବିରଳ, କାରଣ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଶୀଳନର ପ୍ରାଚୀନ ଉଷାକାଳ ଏଇଭଳି ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକୁ, ଅମୃତମୟତାର ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ମଣିଷ, ସେ ଅନେକ ସଫଳ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ବି ଅଛି। ଖୁସି ରହିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷଟି ତା ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅନେକ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚେତନା ଜଗତର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେଇ ଅନୁରୂପରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଫଳତା ଗୁଡିକ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଧରନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି, ମହାନ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବ ଜାଣିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖୀ। ଆଜିର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ପରମା ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଉପଯୋଗ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଭସ୍ମାସୁର ଯେଭଳି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହାତ ଦେଇକି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳି ଆଜିର ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାତି ବୋଧେ ତାର ପରିସ୍ଥିତିଟି ପାଖାପାଖି ସେଇଆ। କାରଣ ଆଜି ପାଣି ପବନ ପ୍ରଦୂଷଣ
ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ହିଂସା ଉନ୍ମତ୍ତତା ବିଦ୍ୱେଷ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଦିମ ଉଷା କାଳର ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାଇମେଭେଲ ଲଙ୍ଗିଂ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଫେରିଯିବା ଭଲ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଫେରିଯିବା? ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିବା, ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିପ୍ସା ଗୁଡିକ ଥିଲା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଦିମତମ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ହବ ସେ ସେଇ ଚାରୋଟି ଅଭିପ୍ସା ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବ। ତା କାରଣ ତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ତାର ଜାଗୃତ ଚିତ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣର ଏକ ଫଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଇଥିଲା। ସେଇ ଚାରୋଟି କଥା ଥିଲା ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ, ଆଲୋକ, ମୁକ୍ତି ଓ ଅମରତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫର କଥା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛେ। These persistent ideals of the race are at once the contradiction of its normal experience. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ persistent ideals ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଚୟ ଯାହା persistent, ଯାହା ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ବା ଅନିର୍ବାଣ, ଯାହା କେବେ ଅମ୍ଳାନ ହବ ନାହିଁ, ସେଇ ଅମ୍ଳାନ ଆଦର୍ଶଚୟ ସେଇଟା ଏଟୋନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଜିର ଯୋଉ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣଭୂମି ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ମନୋଭୂମି ରହିଛି, ତାର ଜଡ ଶରୀର ଭୂମି ରହିଛି, ସେ ସବୁର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର, ତାକୁ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ବା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନ, ମୁକ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ଏଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆକୁତି, ସେଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରେଭିଂ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ସେଗୁଡିକ ନହେଲେ ଚଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ। ଆମ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମ ଯୋଉ ଅଭାବ ସୁବିଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଡାକୁଛି, ତ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଏଇ ଚାରୋଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏ କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଟା ସେପ୍ଟିସିଜିମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଏଟା ବେନିସମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଛି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ନହେଲେ ମଣିଷ ତାର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବନି। And the affirmation of higher and deeper experiences which are abnormal to humanity. ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ସେଇଗୁଡିକ ସେଇ ଅନୁଭୂତିର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଓନ୍ଲି ଟୁ ବି ଆଟେଣ୍ଡ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଯାହା ଆଜିର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି, ସେ ସତରେ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ନା ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ନା ଅମରତ୍ୱ ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ନା ଈଶ୍ୱର ମିଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ସବୁ କିଛି ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। which are abnormal to humanity, ସେଇଟା କଣ ହବ ନା and only to be attained, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। in their organized entirety, ଆମେ ତାକୁ ଅତି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାକୁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଫର୍ମେସନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ତମ୍ଭ, ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇସାରିଛି ସେ କଥାଟି।
से कथाटी किभଳି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସେ କଥା କହି ଦିଆଯାଇଛି ବାଇ ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଫର୍ଟ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗୋଟେ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ସେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହୁଏ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ଆମେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କୁ ବି ଜଣେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଛାଡିକି ବା ଜଗତର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି ତାର ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସୋଲ କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ ସେୟା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଅଛି ଦି ରିବେଲିୟସ୍। ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପଛରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଫର୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏନଭିଜନ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ an evolutionary general progression, ମାନବ ତାର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କ୍ରମ ପରିଣତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ এইଭଳି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ। ଯୋଉ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଡିପର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇକରି ରହିଛି ଆମ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେଇଟା abnormal to humanity ଆଉ ତଥାପି ବି ସେଇଟା ହଉଛି contradiction of its normal experience। ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ସେଇଟା ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ତେଲ ଲୁଣର ଦିଆ ନିଆ ସଂସାର ଠାରୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ବିପର ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ହାୟାର ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ତା ସହ ମ୍ୟାଚ ହଉନି, ତା ଲାଇଫ ସହିତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଋଷିର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ରହୁଛୁ। ଆମ ଚାକିରି ବାକିରି ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଈ ଗୋରୁ ତାର ଗୋଠ ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ସମୁନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ବା ଆଲୋକ ବା ମୁକ୍ତି କି ଇମର୍ଟାଲିଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଫର୍ଟ କରୁ ବା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଜେନେରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେଇ ପ୍ରଗତି ବଳରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଟୁ ନୋ, possess and be the divine being in an animal and egoistic consciousness। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା। ଟୁ ନୋ, possess ଲାଭ କରିବା, and be the divine being in an animal and egoistic consciousness। ଆଜିର ମଣିଷର ଚେତନାଟି ଗୋଟେ ଆନିମାଲ କନସିୟସନେସ ବା ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କନସିୟସନେସ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ଚେତନା। ତେଣୁ ଅହଂ ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବ ବା ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଫରକଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା। ମଣିଷଟି ରହିଛି ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କନସିୟସନେସ ଭିତରେ। ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଜେସ କରିବ, ଲାଭ କରିବ, ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ପୁଣି ସେ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ ହବ, ବି ଦ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ଟୁ କନଭର୍ଟ ଆୱାର ଟ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଅର ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି
into the plenary supramental illumination. आमे गोटे ट्यूबलाइट रे अछु, गोटे ऑब्सक्योर फिजिकल मेंटालिटी भितर अछु, जोटा अस्पष्ट अस्पष्ट अर्ध आलोकित गोटे भौतिक मानसिकता जहाँ आम शरीर को केंद्र करी आम मनर सबु गतिविधि फिजिकल मेंटालिटी से पुणी खाली फिजिकल मेंटालिटी नुह ताको आउ गोटे एडजेक्टिव दिया जाउछ ऑब्सक्योर, अर्ध सचेत बा अस्पष्ट गोटे अतिमान जो फिजिकल मेंटालिटी सी कौन करिवो ना ये जो मानसिक बा शारीरिक चेतना को नहीं जो मनुष्य बंचुती से केते पर्यंत जीवो ना इनटू द प्लेनारी सुप्रामेंटल इल्यूमिनेशन पर्यंत से जीवो, अति मानसर पूर्ण ज्योति द्वारा से निजको उद्भासित करिवो। इल्यूमिनेशन उद्भासन, सुप्रामेंटल अति मानस एवं प्लेनारी सेटा सेठी जाके रहिबो, से प्लेन रे गोटे आहुरी परिपूर्ण ज्योति सेठी जाके से पहुंचे। ताले ये जाता केते असुविधा लागुच ना केते काहे के एबनॉर्मल एथि नहीं, कारण जे फिजिकल मेंटालिटी भितर अछि से सुप्रामेंटल इल्यूमिनेशन आड़ को जीवो, जे एनिमल इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है कि से डिवाइन बीइंग हबो, पुणी आउ कौन करिवो ना जाता जीवन रे आज नाही, जोटा वेरी मिसिंग फैक्टर टू बिल्ड पीस and a self-existent bliss where there is only a stress, transitory satisfactions besieged by physical pain and emotional suffering. से सेठी शांति आउ गोटे आत्म प्रतिष्ठ आनंद, से आनंदटी चली जीव ना, आत्म प्रतिष्ठ ही रहिबो, सबु बेले रहिबो, निरंतर रहिबो, परसिस्टेंट है रहिबो। कोठी तयारी करिवो ना where there is only a stress of transitory satisfactions, जोठी आजी केवल गोटे क्षणिक संतोषर गोटे उद्वेग गोटे चाप ही रही। आमे गोटे संतप्तता भोग करुछु, जहा कले मध्य केमिति कोन गोटे संताप हमको घेरी रहउछि, स्ट्रेस। आजिर केते ऑर्गेनाइजेशन देश रे अछंती जो माने स्ट्रेस फ्री लाइफ पई केते काम करूछंती, काहे कि ना ऑलवेज मैन इज स्ट्रेस्ड। मनुष्यटर काम होछि से गोटे संतप्तता भितरे, गोटे चाप भितरे, गोटे तनाव भितरे से बंचुछि, आउ ताको केबे केबे गोटे ट्रांजिटरी सैटिस्फैक्शन गोटे क्षणिक सुख बंजुछि, आउ से टिके भोगिला बेलको से पुणी पळेला। सबो जिनिस को लक्ष्य करंतु, गोटे नवा गाड़ी आनंतु, किछि दिन आपन को सेटा एसेट हेयो, किछि दिन पर लायबिलिटी। आपण गोटे नवा मनीष आनंतु, ताको भल पांतु, किछि दिन भल लागिवो, तार 15 दिन पर कळि कजिया हो एवं से गोटे लायबिलिटी हेयो। मनीषर जो वस्तु हो कि व्यक्ति हो, सबु पछरे तार जो संलग्नता, तार जो सानिध्यटी ताको किछि समय पई सुख दउछि, ट्रांजिटरी सैटिस्फैक्शन। और कहीं कि से देखे से ता पळेला, ये दुखटा सुखटा पळेला, जेतोरा ट्रांजिटरी थिला, क्षणिक थिला, सेटा परसिस्टेंट नहीं, सेटा निरंतर सुख नहीं, तेणु से ता भितर तनाव को आसीला। तेणु ये जगतर सबो लोक स्ट्रेस, सबो लोक आपण जो लोक को देखिबे से जे चाकरी करूची, बड़ चाकरी रे अछि, जे सान चाकरी रे अछि, जे मझिया चाकरी रे अछि, जे चाकरी करू नाही, जे चाष करूची, जे व्यापार करूची, जे किछि भी करू नाही, बेकार भी अछि, देखो बेकार बोली कहू, अनएम्प्लॉयड।
ତ ଯଦିଓ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସିଏ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ହଉ ମଣିଷଟେ ହଉ, ସିଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା ବେସିଜ୍ଡ ବାଇ ଫିଜିକାଲ ପେନ୍, ସେଟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ, ଆବେଗିକ ଯାତନା। ତେଣୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରୁ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ଏଇଠି ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ଆମେ ମୁକ୍ତ? ସାରା ପୃଥିବୀର ମଣିଷର ସେଇ ସମସ୍ୟା, ଆମର ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେସିସ୍ଡ ବାଇ ଫିଜିକାଲ ପେନ୍। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀରଗତ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ମାନସିକ ଆବେଗ ଜନିତ ଉଦ୍ବେଗ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବଳିତ କରିନଉଛି, ବିଶେଷ କରିନଉଛି, ଅଧିକାର କରିନଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାରି କବଳରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ ତ 100%। କାରଣ ଟିକେ ଯଦି ଲୁଣ ମାନେ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଯାଏ, ଟିକିଏ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ କାହାରି ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମଣିଷର କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ବହୁତ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ, ମାନେ ସିଏ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତାର ପର୍ବ ଚାଲିଲା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଇଏ ତାର ଓଲଟା କଲେ, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଇଏ ତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। ତ ଦିନେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦେଖ ସେ କେତେ ଅନକୋଟିୟସ୍, କେତେ ଗୋଟେ ଅଶାଳୀନ, ଯେ ସେ ମତେ ଦେଖାହେଲେ ନମସ୍କାରଟେ ବି କରେନି। ତ ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷଟେ ନମସ୍କାର କରୁନି, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେତେ ଭେଞ୍ଜିଆନ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ତାକୁ କଣ ଦବ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦବ, ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂ ଦବ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଦୈବ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ଯଦି ଅଦିବ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ସିଏ। ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ବହୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛି। କଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି, ଏଇ ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ, ଫିଜିକାଲ ପେନ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟୋରୀ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ, ୟାରି ପଛରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଏତେ ଧନୀ ଥିବେ ସେମାନେ, ମାସକୁ ହୁଏତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କମଉଥିବା ପରିବାର, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କମଉଥିବା, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ନଥିବ। ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ଥିବ, ଯାହା ପଡିନଥିବ, ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଝଗଡା ଥିବ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପରିବାରରେ ଆମେ ନା ନବା, ସବୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବିରାଟ ବିରାଟ ସମ୍ପନ୍ନତା ବି ରହିଛି, ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଠି ଭାଇ ଭାଇର ବିବାଦ ରହୁଛି, ଈର୍ଷା ରହୁଛି। ଆମେ ଆମ ନିଜର ଈର୍ଷାକୁ, ନିଜର ଯୋଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଈର୍ଷାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ ରିପୁ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେଭଳି କାମ, ଯେଭଳି କ୍ରୋଧ, ସେଇଭଳି ଈର୍ଷା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବା, ତାର କେମିତି ଶତ୍ରୁ ହବ ନା ଭାଇ ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ। ଏ କଥା ଘଟିଛି କି ପୃଥିବୀରେ, ଯେ ଜଣେ ଘରେ, ସେଦିନ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ, ଆସିବା ଯେ ଜଣେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଘରେ 3-5 ଲୋକ ଅଛେ, ଜଣେ କିଏ ପାଠ ଚକ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ବାକି 4 ଜଣ ତା ଉପରେ ଖଡଗସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କି ବଦମାସ ଲୋକଟେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ
ପାଠ ଚକ୍ର ପଳଉଛି, ଏଠି ଚା କିଏ କରିବ, ଏଠି ଘର କାମ କିଏ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଝିକି ସେଠି ବସିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ କଣ? ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ transitory satisfactions besieged by physical pain and emotional suffering। ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଇପାରେ, ସେଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆସିବ, ହାଡ ଗୋଡ ତ ଖରାପ ହବ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଖରାପ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂ ହୁଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଫ ଡିଜେକ୍ସନ, ମତେ ସତେ କିଏ ଛାଡି ଦଉଛି, ମତେ କିଏ ଯତ୍ନ ନଉନି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ। ଆମେ ସେଇଠି ପିସ୍ ତିଆରି କରିବା, ଶାନ୍ତି ସେଇଠି ତିଆରି କରିବା, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲିସ୍, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଚିର ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦର ଭୂମି ସେଇଠି ତିଆରି ହେବ। ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଏତେ ସଫରିଂ ଅଛି, ସେଇଠି ତିଆରି ହେବ। To establish an infinite freedom in a world, ଏଇ ଜଗତରେ, ଯୋଉ ଜଗତରେ କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରେ କୁହାଯିବ। To establish an infinite freedom, ଏଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର, ଏକ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି? ସେ ଯୋଉ 10 ପାଦିଆର ବେଡି ପଡି ଅଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 10 ପାଦର ବେଡି ପଡିଛି। ଆମେ ପିଲାକୁ ଆକଟ କରୁ, ବାପାକୁ ଆକଟ କରୁ, ମାକୁ ଆକଟ କରୁ, ଭଉଣୀକୁ ଆକଟ କରୁ, ଭାଇକୁ ଆକଟ କରୁ, ସାରିଆଡେ ସତେ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ହାତ ଟାଣି ଆଣୁଛି। କିଏ ତାର ନିଜର ସୃଜନ ପଛରେ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ, ନିଜର ଶାନ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ବି ସେ ଯିବ, ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ ଛାଡିଦବ, ସେ କୋଉଠି ଡ୍ରଗ ଖାଇଲାଣି, କୋଉଠି ମଦ ପିଇଲାଣି, ସେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିନାହିଁ। ମଣିଷର ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତାକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ସେଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ନ କରିକି, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଉପଯୋଗ ନ କରିକି, ତାକୁ ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ଖରାପ ବାଟରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିରୋ କହିବା, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମକୁ, ତାଙ୍କ ଲିଜରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ, which presents itself as a group of mechanical necessities, କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର କୁ ମେଣ୍ଟଉଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତ ରହିଛି। ତାର ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟି ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବଡ ବଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବଡ ବଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ଏଗୁଡା ସବୁ ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟିଜ। ଏଗୁଡିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥବତ୍ତା ପାଇଁ ବା ଜୀବନର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଜନ କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟିର ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି ପୃଥିବୀଟି ରହିଛି। ସେଇ ବାଟରେ ସେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହଜିଯିବ, କାରଣ ସେ ତ ସେଇ ଭିଡ ଭିତରର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ 40 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ମୋ ବାହାଘରରେ, ଆମ ଝିଅ ବାହାଘରରେ 41 ଲକ୍ଷ କରିବା। ତାଙ୍କର 100ଟା ଆଇଟମ କରିଥିଲେ, ଆମେ 150ଟା ଆଇଟମ କରିବା। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ତ ମଣିଷ ପଡୁଛି। ତାର ଗହଣାଟି ଯଦି 20 ଗ୍ରାମର, ତାହେଲେ ମୋ ଗହଣାଟି 30 ଗ୍ରାମର ହବ। ଏଇ ତ ଆମର ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟିଜ। ଗୋଟେ ଭିଡ ଭିତରେ ଆମେ ହଜିଛୁ। ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଭିଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। To discover and realize the immortal life in a body subject to death and constant mutation। ये म्यूटेशन शब्द सहित आम बहुत परिचित हेले, से बारंबार परिवर्तित हो जाए।
ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି ଆମ ଶରୀର। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇକି ଥିଲେ, କିଶୋରର ଶରୀର ଆସିଗଲା, କିଶୋର ପରେ ଯୁବକର ଶରୀର ଆସିଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରୌଢ଼ର ଶରୀର ଆସିଲା, ତାପରେ ଯୌବନର ଶରୀର ଆସିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଗୁଡା ଯଦି ପିଲାଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ମିଳେଇକି ଦେଖିବେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ରଖନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ ବୟସରେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଲବମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଭଳି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟେସନ ଦେଇକି ଶରୀର ଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଏ ସବଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଡେଥ୍, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀନ ଏଇ ଶରୀର, ସେଇ ଯୋଉଠି ମରଣଶୀଳତା ରହିଛି ସେଇଠି ଆମେ ରିଅଲାଇଜ ଦ ଇମର୍ଟାଲ ଲାଇଫ, ସେଇଠି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଜୀବନ। ଇଏ ହଉଛି କାମ। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା କଣ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମେରୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। This is offered to us as the manifestation of a God in matter. ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଅଫର କରାଯାଇଛି, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ନା, is the manifestation of a God in matter and the goal of nature in her terrestrial evolution. ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏଇ ଜଡ଼ ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଲ ଅଫ ନେଚର ହଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଉଛି ଇନ୍ ହର ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ତାର ପାର୍ଥିବ କ୍ରମ ପରିଣତିଶୀଳତା ବା ପାର୍ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଟା 7ମ ଥର ପାଇଁ ପଢୁଛି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ଲାଦ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ସୋଲ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବରପ୍ରାପ୍ତ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ to attain to the ordinary material intellect which takes its present organization of consciousness for the limit of its possibilities. ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ରହିଛି, ଅତି ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି, ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେ ସବୁ ଜଡ଼କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆମେ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲୁଣି, ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେଣି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ରଖୁନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ, ତେଣୁ ଜଡ଼ ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଜଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି, ଚେତନାର ବା ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ହୀରାର ଦାମ ସୁନା ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀଟିକୁ। ସେଇ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, which takes its present organization of consciousness. ସେଇ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନାର ସଂଗଠନଟିକୁ ସେ କଣ କରିଛି, ସେଇ ବାଟରେ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ଫର ଦ ଲିମିଟ ଅଫ ଇଟ୍ସ ପସିବିଲିଟିଜ, ତାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୀମିତ କରିକି ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଆରେ ତମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫରେ ଅଛ, ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂରେ ଅଛ, ଏତେ ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ଭିତରେ ଅଛ, ଦିନେ ତମକୁ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିବ, ଦିନେ ତମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଦିନେ ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସିଏ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି କଣ କହିଦବ, ନାଇଁ 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 ସେଗୁଡା ମିଳିବନି, ଏଟା କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଟା ମିଳେନି ବୋଲି ମିଛରେ କୁହାଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ଫର ଦ ଲିମିଟ ଅଫ ଇଟ୍ସ ପସିବିଲିଟିଜ। ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ମନା କରିବ, ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଟି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ
Now, the direct contradiction of the unrealized ideals with the realized fact is a final argument against their validity. ये जो contradiction टी जन्म होइतिला जे काहा भितरे ना गोटे unrealized ideals जो आदर्शटी को आमे उपलब्धि करि पारु नाहु आउ गोटे उपलब्ध वास्तवता रहिछि realized fact अमरत्व संभव मुक्ति संभव आलोक संभव एवं दिव्य जीवन संभव एटा होछि रियलाइज्ड फैक्ट एटा को बहु दिन रो मनुष्य तार प्रारंभ ज्ञान लोक जेतबेला आसिला जेतबेले ज्ञानर अरुण प्रथमे उदित हले ए पृथ्वी रे तळे ऋषि कुल प्रथमे आसिकी सरस्वती नदी कुल रे वेद गान करथिले सेही समय एटा रियलाइज कर दैछन किंतु आजिर मनुष्य ता पाखरे जेहेतु जड़ बुद्धि रहिछि ता पाखरे लिमिट्स और पॉसिबिलिटीज गोटे बड़ सत्य सी ताको अनरियलाइज्ड आइडियल्स बोली कहूचे ना ना एडा अनरियलाइज्ड एडा अनुपलब्ध एडा संभव न तेणु तैयारी होछि विरोधाभास सी ताको अवॉइड करछे एटा कि दरकार नै एडा सब अजता लोक मानकर काम दे आर स्पॉइलिंग देयर टाइम दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी एंड रिसोर्स काहाकू जदी कहिबे भाई तमे टिके वेदांत पढ़ो उपनिषद पढ़ो से कहयो वेदांत माने कोन जानिछु दांत भांगी गले सेटा पढ़न जार दांत नाही से सेटा को पढ़िबो आमे युवक लोक आम पई एटा कि जरूरी नै से माने अनरियलाइज्ड आइडियल्स भितरे थांती तो आम भितरे भी कि केतेबेले थिबो किंतु गोटे रियलाइज्ड फैक्ट जोटा उपलब्ध हे सारिछि जोटा रियलाइज हे सारिछि तारी भितरे गोटे संघर्ष हुए और ए फाइनल आर्गुमेंट अगेंस्ट देयर वैलिडिटी तापरे सेही जो कॉन्ट्राडिक्शन सेटा ही कोन करे ना गोटे गोटे चूड़ांत युक्ति भाव रे उपस्थापित करा जाय तार प्रामाणिकता संपर्क अरे सेटा कोन उपलब्ध हुए काहे को जन मनुष्य भगवान हला जे आमे ताको ग्रहण करिबा तनु तार प्रामाणिकता विरुद्ध रे एटा होचे मनुष्यर साधारण जड़ बुद्धि संपन्न मनुष्यर एक युक्ति. But if we take a more deliberate view of the world's workings, जदि जगतर गतिविधि प्रति जगतर क्रियाकलाप प्रति आमे आउ गोटे डेलिबरेट व्यू गोटे आउ टिके अधिक गभीर बा मुक्त चिंतन करू पृथ्वीर एई प्रक्रिया रीति संपर्क रे यदि आमे आउ टिके गभीर भाव रे निरीक्षण करू more deliberate view of the world's working, that direct opposition appears rather as a part of nature's profoundest method and the seal of our completest sanction. ताले हमको जाना पड़िबो ये जो opposition कोटा उपलब्ध सत्य और अनुपलब्ध अनुभूति ये दीटा भितर जो संघर्ष रही जो opposition रही विरोध रही से विरोधटा कोठो आसुची एटा होची ए पार्ट ऑफ नेचर्स प्रोफाउंडेस्ट मेथड ए प्रकृतिर एक गभीरतम सूत्र भितर एटा आसुची कारण अंधकार प्रबल नहले आलोक आड़को आकुति बढ़िबो नाही जंत्रणा प्रबल नहले मरणशीलतार भयटी आमको पूरा विदीर्ण करि नदेले आमे केबे अमरत्व आड़को हाथ बढ़ेबा नै जेतबेले जीवन जंत्रणासिक्त हबो सेदिन आमे शांति आड़को हाथ बढ़ेबा एई भली गोटे विवर्तनर गोटे यात्रा को जे निर्णय करछन्ती जो प्रकृति तांकरी प्रोफाउंडेस्ट मेथड प्रोफाउंड कहले गभीर प्रोफाउंडेस्ट कहले गभीरतम सूत्र प्रणाली एटा प्रकृतिर आउ कोन एंड द सील ऑफ आवर कंप्लीटेस्ट नेचर सही हार माने सही प्रकृति आम समस्तंक पई एक कंप्लीटेस्ट सैंक्शन रखिछि पूर्णतम परिपूर्णतम गोटे सैंक्शन गोटे अनुमोदन से पूर्णतम
ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅନୁମୋଦନଟି କଣ? କମ୍ପ୍ଲିଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ। ସେ କଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ନା ମୁକ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇ ଯାତନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇ ଉଦ୍ବେଳନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରର ମୁକ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନସିଓର କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେଟା ସିଲ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ, ସେଟା ସବୁ ଯୋଉ ମୁଦ ଦି ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ସମର୍ଥନର ନାମାଙ୍କନ ବହନ କରୁଥିବା ସେଟାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ରଖିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଥଡ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନ ପକେଇଲେ ଆପଣ ସିଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ ଅଲଗା ପଣକୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନ ଏହିପରି ଥିଲା। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିବା। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ। ଆଜିକାଲି ସେ ସମସ୍ତ ବହି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ବି ମିଳିପାରୁଛି, ଡାଉନଲୋଡ କଲେ। ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରକୃତି, ମହାପ୍ରକୃତି ହେଇକରି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର। ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପା ରୀତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ divination of Godhead, impulse toward perfection, the search after pure truth and unmixed bliss, sense of a secret immortality. ଆଜିର ମଣିଷ ସେଟା ଖୋଜୁନାହିଁ, ଋଷିମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମହାନ ଚେତନାର ମଣିଷ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଥଡରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭାବରେ ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମର୍ଟାଲିଟି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣ ବେଦ ଉପନିଷଦର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ, ଇଲୁମାଇନ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟଟାକୁ ତ ସିଧା ସିଧା ଶ୍ରୀବନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଜଡ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ଖାଲି ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ମହାନ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ, ଏଇ ମହାନ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ ଅନରିଆଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅନୁପଲବ୍ଧ ଆଦର୍ଶ। ସତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଛରେ ଯିବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି ପଛରେ ଯିବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଅମରତ୍ୱ ପଛରେ ଯିବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ମଣିଷ ସଞ୍ଚୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସତରେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭାରି ଅର୍ବାଚୀନ, ବହୁତ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟରେ, ଆଉ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଫ ପସିବିଲିଟିଜ କୁ ଦେଖେ, ସମ୍ଭାବନାର ସୀମା ଗୁଡିକୁ ଦେଖେ, ସମ୍ଭାବନାର ସୀମାର ଆରକଡେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ବା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଇମେନ୍ସିଟି, ସେ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅଲୌକିକତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଏକ ଚମତ୍କାରୀକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ମିରାକଲ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିରାକଲ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଳି
गोटे तल्लीनता प्री ऑक्युपेशन अनेक लोक पाखे ना तो से ऑर्डिनरी मटेरियल इंटेलेक्ट बोली कहवा जो मानक पई एई धारणा गुड़िक अनरियलाइज्ड आइडियल्स रही ताले जते बड़े गोटे सत्य प्रस्तुत होकर रही जड़े कहूँ ना एगुड़िक संभव आमे अनमिक्स्ड ब्लिस अविमिश्र आनंद पाई परिबा आ जने कहते ना यही दुख जंत्रणा भितर आमको बंचा पड़ो ये कंप्रोमाइज कह पड़ो एक थर्ड पैराग्राफ आसो आम केमी बंचुछु आम केमी कंप्रोमाइज कर बंचुछु ये दुख सहित ये मृत्यु सहित ये जंत्रणा सहित आम कौन करूँ आम सल्यूशन कौन करूँ देह खराब है आम डाक्तर पाक चल से डाक्तर पाक जा भी बेसी जंत्रणा क्लिष्ट कारण से आपन को 5 लाख टका दरकार पड़ो आपण पाखे थी 2 लाख आउ 3 लाख टका जोगाड़ कर आपणकर जो स्ट्रेस हम से अधा देह खराब हो तेणु आज जो समय अच्छी आम जो कंप्रोमाइज कर बंचुचु से साधारण जड़ बुद्धि संपन्न होता आम भावुँ तार भितर आम समाधान अच्छी किंतु आम समाधान प्रकृत में से ना ह्यूमन प्लेन रे नहीं आमर मटेरियल जो इंटेलेक्ट पाखे ना तेणु आम अनरियलाइज्ड आइडियल्स से गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी रही आम जेते पर्यंत से सत्य निकटरे न पहुंचीचु मनुष्य समस्यार कौनसी समाधान नहीं किंतु मनीष भावुची तार ये ह्यूमन एफर्ट भितर तारी जो मानविक प्रयास भितर से अनेक जिनसर समाधान कर दे पारिबो किंतु से हो ना तेणु सेटा हला अनुपलब्ध आइडियल्स आउ ऋषि मानकर जोटा थिला सेटा रियलाइज्ड फैक्ट से माने ज्ञानी थिले संबुद्ध थिले तांको पाखरे बुद्धपण थिला तांको पाखरे एक जागृत चेतना रहिथिला तांको चेतना को से माने गभीर एवं अति उच्चतर अवस्था को नहीं जाई परिथिले एवं आमे देखुछु जे एटा ही प्रकृत रे गोटे कॉन्ट्राडिक्शन तयारी करूछि आ जेते बळे प्रकृत रे आमे देखुछु आमे दंतु आपण मां को भलो पांती मां को आपण धारण करूछंती कि मां आपण को धारण करूछंती व्हाटएवर तो आमे मां को सानिध्य अछु मां को संपर्क रे अछु अथच आम जीवन रे जेते बळे सुख दुख उडा का आसुछि ना आसुनी बेसी आसीबो कोइ दोजी बेसी आसीबो कहीं आसीबो तार भी कारण अछि जो बेसी आसुछि आमे कोन करछे ना सेटा को फाइनल आर्गुमेंट अगेंस्ट देयर वैलिडिटी सेटा को प्रमाण रूप रे देखुछु अरे देखो से मां को डाकी कोन पाउछ ता जीवन रे तो किछि कम दुख नहीं ता जीवन रे तो किछि कम असुविधा नहीं एपर कि आम जीवन रे अनेक प्रकार अवक्षय भी घटे एक कथा माने दिसिछि लोके मां को भलो पाइथिबा मनुष्य मानक भितरे केते केते समस्या को आपण आखिर भी देखुथिबे तेणु मनुष्य कहे साधारण मनोबुद्धि प्रमाण रूप में उपस्थापित करे देख एगुड़िक आम प्रासंगिक नुहे आम रिलेभेंट नुहे आम नितांत दरकारी नुहे आवश्यक नुहे तेणु सी मेकानिकल जो ऑर्डिनरी माइंड मटेरियल इंटेलेक्ट पछरे चली जाए से मनुष्यता भितर मनुष्यर समस्या गुड़िकर समाधान खोजिया को चेष्टा करे किंतु प्रभु आमको तांकर करुणा बल उच्चतर प्रज्ञार शिखर उठाई आमको कहते जे मनीषर समस्यार समाधान तार मनीषतार मनोबुद्धि भितर ना दिव्यतार पथरे जीवाको ही हम एवं से तार जो पशुत्वरु तार यात्राटी आरंभ करिछि से यात्राटी देवत्व पाखरे समाप्त हम देवत्व तार निर्धारित अनुमोदित संगुप्त गोटे अनुमोदन जोटा को आम पढ़ी सिक्रेट तार कंप्लीटेस्ट सैंक्शन भाई भाई धन्यवाद बहुत धन्यवाद भाई मैंने बर्तमान समय मन भर जहाँ प्रश्न अच्छी निजे लिखिदे भाई निकट को पठेदेले बहुत भल हम नचेत मो पाखक पठेले मो भाई पाखे दिन खाली प्रशांत भाई ये खाली गोटे प्रश्न किसी ना सेमती
भाई जोटी छाड़िले अलेख भाई ता शेष लाइन टा खाली मोर बुझे टिके रहिला दुर्बोध्यता जे सब कॉन्ट्राडिक्शन हमें रियलाइज करिने जो आइडियल टा अछि दृष्टि सेटा देखि पारुने हां भाई एगुडा वास्तव पृथ्वी जागतिक जीवन बंचुचे तेणु से जो दृष्टि संपन्न ज्ञान टी हम पाको आसुनी तेणु कॉन्ट्राडिक्ट होउछ किंतु जो कहला डायरेक्ट अपोजिशन अपीयर्स देयर एज पार्ट ऑफ नेचर्स प्रोफाउंड मेथड तो नेचर प्रोफाउंड मेथड एटा कोन सील ऑफ हर कॉम्पिटेंट सैंक्शन ता माने को नेचर या चाहूची जे हमर अज्ञानता भितरे ही से ज्ञान प्रकाश पाइ तो जानी कि नेचर कोन दुर्बोध्यता हमको दउची एटा काली की रहु आज समय हिलाणी भाई आसंती समस्ते अंतर से शांति से समता को प्रतिष्ठा करिवा पई से दिव्य जननी मां को आवाहन करिवा मातृमंत्र द्वारा ओ मा 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 Ma 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 ma